السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے بی بی خطورہ سے ہوئے ان کے نام کیا کیا ہیں؟ جواب: زسران، بسکان، مزان، مدیان، اسباق، سرخ. سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہ. سوال: اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ جواب: 9 ہجری میں. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی کتنی اولادیں تھیں اور کس شوہر سے تھیں؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا. سوال: کیا بے وضو اذان اور اقامت کہنا جائز ہے؟ جواب: اذان بے وضو جائز ہے مگر اقامت بے وضو مکروہ ہے. سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو غسل حضرت شیش علیہ السلام نے دیا. سوال: 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ جواب: 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے. سوال: اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی. جواب: اس شاعر کا نام حضرت کعب بن زبیر ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا استعمال کرتے تھے؟ جواب: صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک استعمال کرتے تھے. سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں. سوال:
قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ سوال: قرآن کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورت فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ حضرت امام بخاری کا نام جانتے ہیں؟ جواب: حضرت امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے۔ سوال: شہادت کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: شہادت کے لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے چبایا۔ سوال: قیامت کے دن کس کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن قرآن نہ پڑھنے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ سوال: یہودی روایت کے مطابق ذو الکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ جواب: یہودی روایت کے مطابق ذو الکفل حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کوہ طور پر ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد کتنے نبی آئے اور کس کی اولاد میں سے آئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد 40,000 نبی آئے اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ سوال:
70,000 नबी किस कौम पर उतारे गए थे? जवाब, 70,000 नबी बनी इसराइल कौम पर उतारे गए थे। सवाल, अल्लाह ताला ने आल फिरौन को किस तरह हलाक किया? जवाब, अल्लाह ताला ने आल फिरौन को डबोकर हलाक किया। सवाल, सफर जंग तबूक के दौरान कितने आदमी एक ऊंट पर बारी बारी सवार होते थे? जवाब, सफर जंग तबूक के दौरान 18 आदमी एक ऊंट पर बारी बारी सवार होते थे। सवाल, ग़ज़वा खंदक में कितने दिन तक मदीना का मुहासरा किया गया था? जवाब, ग़ज़वा खंदक में 30 दिन तक मदीना का मुहासरा किया गया था। सवाल, आयतल कुर्सी कुरान पाक की किस सूरत में है? जवाब, आयतल कुर्सी कुरान पाक की सूरत बकरा में है। सवाल, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नाम होगा? जवाब, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। सवाल, मस्जिद में कौन सी चीज़ खाकर जाने से मना फरमाया गया है? जवाब, मस्जिद में प्याज खाकर जाने से मना फरमाया गया है। सवाल, क़यामत के दिन पुलिस सिरात पर सबसे पहले कौन गुजरेंगे? जवाब, क़यामत के दिन पुलिस सिरात पर सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल, सबसे पहले अल्लाह ताला के किस नबी ने खाना काबा पर गलाफ चढ़ाया? जवाब, खाना काबा पर सबसे पहले गलाफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने चढ़ाया। सवाल, जंग ओहद के मौके पर किस काफर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़ा मारकर जख्मी किया था? जवाब, जंग ओहद के मौके पर अबी बिन खलफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़ा मारकर जख्मी किया था। सवाल, कुल कितने गज़वात लड़े गए? जवाब, कुल 27 गज़वात लड़े गए। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा बिल्कीस से हर माह कितनी बार मुलाकात करते थे?
जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा बिल्कीस से हर माह एक बार मुलाकात करते थे। सवाल: कुरान मजीद में किन दो मुल्कों के नाम आए हैं? जवाब: कुरान मजीद में रूम और मिस्र दो मुल्कों के नाम आए हैं। सवाल: अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बगैर ही साबी होने का शर्फ हासिल है, पेशे के एतबार से क्या थे? जवाब: अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बगैर ही साबी होने का शर्फ हासिल है, पेशे के एतबार से सारबान थे। सवाल: अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम किस सूरत में खाई है? जवाब: अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम सूरतुल असर में खाई है। सवाल: कौन से सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी। सवाल: क्या सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जवाब: जी हाँ, सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है। सवाल: जहन्नुम के अंगारे किस इंसान को खिलाए जाएंगे? जवाब: जहन्नुम के अंगारे हराम खाने वाले को खिलाए जाएंगे। सवाल: किन दो लोगों के दरमियान बैठने से तबीयत खराब हो जाती है? जवाब: दो खवातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा हो जाता है। सवाल: बच्चों की शादी कितनी उम्र में करनी चाहिए? जवाब: जिसके घर लड़का पैदा वो इसका अच्छा नाम रखे, नेक अदब सिखाए और जब बालिग हो फिर इसका निकाह कर दे। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार किस चीज़ को कहा है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार नमक को कहा है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को कितनी बार चाटते? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को 3 बार चाटते थे। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कौन सी सब्ज़ी पसंद करते थे?
जवाब: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सब्जी में कद्दू पसंद करते थे। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सा दरिया खुश्क हो गया था? जवाब: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त दरियाए सारा खुश्क हो गया था। सवाल: सबसे पहले सर के अगले हिस्से के बाल किसके गिरे थे? जवाब: सबसे पहले सर के अगले हिस्से के बाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गिरे थे। सवाल: कौन से नबी अपनी कब्र में जाकर खुद लेटे थे? जवाब: हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खुद जाकर लेटे थे। सवाल: मुशरिकीन किस मखलूक को अल्लाह की बेटियां कहते थे? जवाब: मुशरिकीन के नज़दीक फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां थी, नाउज़ बिल्लाह। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।